بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البرة الكرام، وعلى من اقتفى بأثره وسار بسيره واستنى بسنته وعلى شرعه مستقام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووعد المتقون فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما موضوعنا اليوم فلينظر أحدكم من يخالي. لما كان الإنسان بطبيعته لا يطيق أن يعيش بوحده، بل يحتاج إلى من يكرمه ويعايشه ويساكنه ويخالطه ويشاركه في أموره، كان من الحق أن يرتب الشارع الحكيم على هذا الأمر ما يصلح لهذا الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. ولما كان الإنسان يحتاج إلى غيره، فكان حق عليه أن يختار الجليس الصالح حتى يساعده فيما هو خير له في دينه ودنياه وأخراه. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ولذلك فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يؤذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فيا عباد الله، إن لكل إنسان أن ينظر من أصحابه من هو صاحب خير لا صاحب شر، لأن الصاحب له آثار في حياته.
فقال أحد الشعراء: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمصاحب مقتدي. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله: الأصدقاء ثلاثة، فالأول كالغذاء يحتاج منه كل أحد لا يستغنى عنه، والثاني كالدواء يحتاج إليه وقت دون وقت، والثالث كالداء لا يحتاج إليه أبدا. فالأول هو صاحب أو الجليس الصالح، والثالث هو الجليس السوء، والثاني هو الجليس الذي به صفات السوء غير أنه يرجى الخير منه. فيا عباد الله، لنستيقظ على هذا الأمر العظيم، لينتبه كل واحد منا عمن قد جعله صاحبه، لأن الصاحب له أثر كبير في حياتنا. والأمثلة على ما نقول كثيرا، فالمثل الذي قد نستخرجه للجليس الصالح وآثاره على الإنسان الذي هو صاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة لذلك. فلما خالط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس بعد الأنبياء وصاروا خير القرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، وليس هذا فحسب، فقد رضي الله عنهم. فقال الله تعالى في محكم كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأما الجليس السوء فالأمثلة على ذلك وآثاره على صاحبه كثيرة أيضا. نكتفي بقصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد، ولا يزالا يعيدان ما قال، حتى كان آخر ما قال أبا طالب ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فيا عباد الله، من كان له جليس سوء فليحذر منه، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن كان معه جليس صالح فعليك به وعضوا عليه بالنواجذ. فقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
والعشي يريد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. All praise is due to the Almighty Allah. I bear witness that there is none worthy for worship but Allah Tabaraka wa Ta'ala alone, and also bear witness that indeed our messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the last of the messengers. Brothers and sisters, before we going into the topic for today, allow me advise myself and you too to fear Allah wa ta'ala always. In whatever we do, whatever we say, whenever you think of anything, first think of your position in front of the Almighty Allah wa ta'ala. If you find it pleasant, go on. But if you find it unpleasant, please fear Allah and do it for His sake. Our topic for today is be too critical unto whom you befriend or you make your friend. In our lives, one of the things that we cannot neglect is living with others. There is no way a person will ever live alone. We all need others to live around us. However, after Allah Tabaraka wa Ta'ala identifying that is whom we are, He put the strategies onto which we might hold ourselves tight onto so that we get good things from this kind of relationship, this kind of companionship. That's why the Prophet, peace be upon him, in one of his traditions, he said, a person, all his behaviors are according to the person whom he or she has made a friend. Then he said, let each one of us take care, be too keen unto whom you make your friend. Because this friend of yours makes a lot of impact into your life. And whoever wishes good for him or herself, it's upon that person to choose from these two kinds of people the one he or she feels is okay with. But a person who understands will always choose a friend who will help him or her achieve unto this world and after. That's why the Prophet, peace be upon him, drew a picture to us to bring the issue we are speaking about closer to us, and said an example of a good friend and a bad friend is like the way you see someone who sells perfume and a welder, the one who welds. He said, the one who sells perfume, whenever you are close to him or her, you get any of these three issues. Any of these three will happen unto you. The first is, either he will grant a perfume to you as a gift, a friend, or you will buy it from him, or at least you will get that good smell, that good scent from him, from the perfumes he or she is selling. But the welder, a welder, you will get any of these two. Either whenever you be too close to that person, your clothes will either be burnt
or else you will get that bad smell from the well-being that he does. The Prophet, peace be upon him, was like, in all ways, there must be an impact onto you from the friend you have befriended. Let's take an example of a good friend. We have the Prophet, peace be upon him, and his companions. Once they befriended the Prophet, peace be upon him, just study their life and see how it was. It was the best of it all. To the extent that the Prophet, peace be upon him, said, the best of my generation are the people who lived with me. Not only that, that was not the only benefit these people got, but they also got other benefits. Allah Tabaraka wa Ta'ala spoke about the companions of the Prophet, peace be upon him, in the Holy Quran. He said, indeed, those who were there before, from those who migrated with the Prophet, peace be upon him, from Mecca, and those whom they found in Medina, Allah Tabaraka wa Ta'ala became happy about them. He was pleased with them. After him getting pleased with them, whenever any one of them could die, has already a guarantee of paradise. Is there any success better than paradise? But they came to all that because of befriending the Prophet, peace be upon him. That was the companions. And bring other examples of a sort. Then, an example of a bad friend. We shall bring the one of the uncle of the Prophet, peace be upon him. Of all what he did for Islam. More so, during its initial stages, he did a lot. He stood there for the Prophet, peace be upon him. To the extent that the Prophet, peace be upon him, was too attached to him. When he heard that the uncle was almost dying, he went to him. He found his two friends already with him. Abu Jahl, the one we know very well, and Abdullah ibn Abi Umayyah. The Prophet sat next to his uncle and told him, "Oh uncle, say La ilaha illallah, a word which I will use to stand in front of Allah Tabaraka wa Ta'ala and defend you with it." His two friends were like, "Abu Talib, you want to live the worship, the religion of Abdul Muttalib, of our ancestors, of worshipping idols, just because of this young man?" He kept quiet. He was like thinking through the issues. And then the Prophet repeated the same. They also did it. The Prophet did it the third time. They also did it. Not until his two friends overpowered the Prophet, peace be upon him. And Abu Talib preferred to be onto their side and leave the side of the Prophet, peace be upon him. He said, "For sure, I am onto the religion of our ancestors." And he refused to say La ilaha illallah. Just imagine the good things Abu Jahl and Abdullah ibn Abi Umayyah denied Abu Talib. Just because of that one. That was the last one he said. And we all know what his ending is. So brothers and sisters, let's take good caution of whom we make our friends. If you have a bad one, please, it's the high time you change. Because on the day of judgment, Allah Tabaraka wa Ta'ala said, people are going to regret as to why they befriended so and so. Then to those who are having good friends, please hold tight onto them. Be patient with them. Never let them. Because the benefits you are going to benefit from them are countless. Here and hereafter.
It's our turn. Students, we have friends. Our administrators, they have friends. But please, take note of whom you have made your friend, because he or she has a lot of impact into your life. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم فإنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. Amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah. Nkakasa nti teritibwanidde kusinzibwa okuggyako Allah yekka, era nenkakasa nti mazima ddala nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ye nabbi waffe ow'enkomerero. Abampuliriza abalungi, mbalaamira sejjeemu ku nsonga y'okumutyanga Allah ebbanga lyonna. Waliwo akulaba, tewaliwo akulaba. Wonna w'oba oli, kakasa nti Allah akulaba. Kyonna ky'ogenda okwogera, kyonna ky'ogenda okukola nga tonna kikola, sooka weepimeepime mu maaso ga Allah, onoolabika otya. Bwe weesanga nga kirungi gy'oli, kikole. Naye bwe weesanga ng'ewa Allah oba weewuse, kireke ku lulwe. Kubanga Allah yalagaanyisa abamutya wano ku nsi biyitirivu ne ku qiyama ebitabalika, nga mu byonna ekisingayo okuba ekyebbeeyi kwe kuba wejja naye. Tusaba Allah ffenna tuwejja naye. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gutambulidde ku kigambo ekigamba nti buli omu afeeyo nnyo kwani gwafuula mukwano gwe. Mu nsi muno tosobola gyiwangaaliramu bw'omu. Ffenna mu butonde bwaffe oyina gwe weetaaga okubeera naye. Ababa bakuliraanye, mukyala, abaana ne banno bonyumyamuko nabo ne bakubeesabeesaawo. Ffenna bwe tuli. Allah bwe yakimanya nti oyo gw'onoofuula mukwano gwo ku nsi ayina kinene nnyo kyakola ku bulamu bwo, najja atussizaawo ensonga ze tulina okutambulirako okusobola okukuuma omukwano guno nga gwa mugaso gye tuli wano ku nsi, mu kaburi ne ku qiyama. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam natugamba nti omuntu yenna abeera ku mpisa za mukwano gwe, era omu mu mmwe yegenderezenga nnyo ani gwafuula mukwano gwe. Ate mu hadithi endala nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam natugamba nti togezanga n'ofuula muntu yenna nga mukwano gwe nga simukkiriza. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam najja atusiigira ekyokulabirako ku mukwano omulungi n'omukwano omubi. N'agamba nti mazima ddala ekyokulabirako omufaano gw'omukwano gwo nga mulungi n'omukwano nga mubi kiringa nga bw'olaba omutunzi wa pafyumu w'obuwoowo n'awewa ebyuma, atunda pafyumu buli bw'omuliraana ku bino ebisatu mpaka kimu okifuna, bw'otabifuna byonna. Ayinza okikuwa, ayinza omukuwaako nga kirabo mukwano nakuwayo ka pafyumu. Bwe kiba nga si ekyo n'omugulako pafyumu oyo n'obeera naye, kubanga oba weegombye akawoowo akamuvaawo. Ekyokusatu, kale buli bw'omuliraana akawoowo akaba mu pafyumu z'atunda ojja kuba okawunyizaako owulire bulungi. Mu buli ngeri yonna omufunyemu emigaso. Ate omufaano gw'oyo omukwano gwo nga mubi kiringa nga bw'olaba awewa ebyuma nga bali awo mu ggalagi. Buli bw'omuliraana eitha ebyuma bigenda kukusaamuukira bikookye, oba akawoowo akamuvaamu ako ogenda kukawunyiza nga si kalungi.
tuli gye tuli okwekubakuba mu mitima gyaffe bani bwe tufuula mikwano gyaffe. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yagamba nti emikwano gya miteeko esatu. Omukwano ogusooka gulinga nga bw'olaba emmere, ffenna tugwetaaga. Omukwano ogwokubiri gulinga nga bw'olaba eddagala. Waliwo ebiseera we bituuka ng'olyetaaga, ne wabaawo ebiseera we bituuka nga tolyetaaga. Ate omukwano ogwokusatu gulinga nga bw'olaba obulwadde, teri abwetaaga yenna. Nagamba nti omuteeko ogusoose gwe mukwano omulungi, alina nga bw'olaba emmere, oyo mwetaaga mu bulamu obw'olubeerera. Omufaano ogwokusatu ogw'ekirwadde oba ogw'endwadde gwe mukwano omubi, teri eyandetaza okubeera nawe. Nakadde nga ffe essaawa zino twewuunyisa ate twabisulika, naye ng'ekituufu mu nsonga eno nti omukwano omubi tewaliyo yenna eyandyetaaza okubeera nagwo. Ate omufaano ogwokubiri ogw'eddagala gwe mukwano nga alimukko obukendeevu ng'omuntu naye ng'omwetaaga bulamu. Alimukko obukendeevu naye nga mu bulamu bw'omwetaaga. Gye mikwano esatu ffenna twetunulemu. Bannange, yenna gw'oba ofudde mukwano gwo ayina kanene nnyo kakola mu bulamu bwo. Okugeza omukwano omulungi bwe guba nga gw'olina, tukozese Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba ng'ekyokulabirako mukwano gwe. Bwe bamala okufuula Nabbi wa Allah nga ye mukwano gwe mukwano gwabwe ogusingira ddala okubeera ogw'oku ntikko, eki kye baatuukako Allahu tabaraka wa taala yabasiima. Era na buli yenna atuula wansi neyetegereza ebyafaayo by'abasahaba yegomba okubeera omukubbo, oba kale ekitono ennyo okubasisinkanakokko. Naye nga byonna byava ku ki? Ku kubanga abaafuula Nabbi wa Allah nga mukwano gwabwe. Ate ku qiyama Allah n'abamugamba sajjala, ffenna kyetusinga okubeera mu bulamu bwaffe tusaba Allah. Oluvannyuma ekyokulabirako kye tuyinza okusiiga ku mukwano omubi ne by'oyinza okutuusibwako ku lw'omukwano ogwo omubi, kyekyokulabirako kya Abu Talib, kojja wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Yakolera obusiraamu buno bingi, ng'essaawa zino tuyinza kubikola n'omwenkana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamwagalanga nnyo era yamukubiriza nga kojja siramuka nga talina kyavaamu, mpaka bwe yawulira nti kojjaawe ali ku ndiri ayinza obutaluwona, najja ewa kojjaawe. Yagenda okutuuka yasangawo mikwano gye ebiri, emikwano gya kojjaawe Abu Jahal ne Abdullah ibn Abi Umayya. Nabbi n'atugera kojjaawe namugamba, kojja gamba la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo nsobola okukyeyambisa bwe ndiba ntuuse mu maaso ga Allah okuwolereza akuwejja nakojja. Abakyabirowoozaamu emikwano gye ne gimugamba, Abu Talib, oyagala kuva ku nzikiriza ya bajjajjaffe, oyagala kuva ku nzikiriza ya bajjajjaffe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akiddamu ne bakiddamu, bagenda okumaliriza ng'emikwano gy'ebiri gisinzizza Nabbi amaanyi. Era ekigambo kye yasembayo okuvaamu Allah n'amujjulula, yagamba ndi ku nzikiriza ya bajjajjaffe, n'agamba okwogera la ilaha illallah. Ekyo kyakaabya nnyo Nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naye kyenjagadde tuggyemu laba obuufu obw'omukwano omubi bwe bwatuusa Abu Talib
neje buli eno bwe tuba tubalaba omujjana tabalibwawo. Nsembeyo na bigambo bino eri na buli yenna ayina mukwano gwe nga si mulungi, weddeko nkusaba ku lw'obulungi obukirimu mu bulamu bwo nonyayo omulala nga mulungi, kubanga tomufunemu kalungi wano ku nsi. Tulina bombegamba nti mbulira gwoyita naye okubulira emizibu, ojja kubeera mu kifaananyi ekyamikwano gyo wano ku nsi, nonkubadde ng'oli mulungi tebajja kiraba, kubanga omulungi awangaala n'abalungi. Muleke ate ku kiyama ojja kwejjusa, ojja kugamba nti kale senga namanya ne simufula mukwano gwange, naye ng'okwejjusa tekukyakugasa. Bw'obeera na mukwano gwo nga mulungi mwekwatire, ne bwabiramu obukendeevu mu birala, esente zoyagala tazirina mulungi, endabika gyalimu si nnungi, naye nga mukwano muntu mulungi musembeze, ojja kumufunamu bingi, gumiikiriza ku ye, tojja kwejjusa wano ku nsi n'oluvannyuma. Ffenna tuli bayizibwa abasinga, wetunulemu mu mikwano gyo gy'olina ddala ddala gye kutwalawa, n'abalala abatali bayizibwa nawe wetunulemu mu b'owangaala nabo, ani gwe wafula mukwano gwo agwa sayidi ki kijja kukuyambako okwezuula wawooli, eitha oli ku kituufu oba weetaaga ottereezaamu. Bwe kubanga kyetaagisa ottereezaamu akadde okyakalina nga tonatuuka mu kukwejjusa, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba almaru maa man ahabba yawma alqiyama, omuntu agenda kuzuukizibwa ku qiyama omuliro gwe yali asinga okwagala munsi. Gwe bubanga wali osinga kwagala abalongoofu bwogenda okuzuukizibwa lyawo ku qiyama, ate bubanga wali sayidi eri era bwogenda okuzuukizibwamu ku qiyama. N'olwensonga eyo lwenonyeenyonyiwa weyagala okugwa. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin kama amara Allah ta'ala bidhalika faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam wahida sallallahu alayhi biha ashara. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله